ಎಎನ್ಎಂಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಸಿವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮದನಪಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವನದ ಎಂಸಿವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಗರದ ಕೆಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾರಪ್ಕುಂಟೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂದಿರದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗ, ಹೃದಯ ರೋಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉಪಯೋಗ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಬಳಸುವ ನೂಡಲ್ಸ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. 4 ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬನಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಾಂಶವಿದ್ದು, ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಿಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಭರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ವಿಷವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ವ ವಿಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತಿತರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶಾಖೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯ ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರಮೇಶ್, ವಕೀಲರಾದ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ, ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳು, ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಸಿಎ ರಮೇಶ್, చింతామణి. బాగా పాత్రలు మీ భార్య లేచే లోపలనే ఆమె బర్త్డే గిఫ్ట్ లాగా పాత్రలు మీరు పెద్ద నగలు ₹1 కోటి ఇచ్చినా అంత హ్యాపీగా ఉండరు. అర్థమైనా? ఏదో చేయండి, కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. అట్లా ఫ్రెష్ గా ఉండి ఇప్పుడు మీరు మెడిటేషన్ చేసేది, యోగా చేసేది, సైలెంట్ కూర్చునేది, సన్ రైజ్ చూసేది ఎందుకు? కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. లేదనుకో రెగ్యులర్ మీటింగ్ లో ఇట్లా దిగితే కొత్త ఆలోచన. మీరే పెళ్లికి పోయినారనుకో, ఎక్కడ తెచ్చినా వదిన ఇది చేయను మొదలుగా ఏం చేయని అక్కడ తెస్తే అది 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఉంటుంది. ఇవి బయటపడిపోతే మరి అదో భయం. ఏమి కర్మలు ఇవన్నీ. ఇటు యోగాలు అవన్నీ లేదు కదా. కోటి కేజీ మాంసం తిని గోబీ మంచూరి, చికెన్ పకోడాలు, పానీపూరీలు అన్ని తినేసి పరిశీలి అయితే ఏమైతుందబ్బా? యోగాకే కూర్చుంటావు. నువ్వు తినే తిండి, నువ్వు పీల్చే గాలి, నీ ఆలోచనలు ఎప్పుడు సంపాదిద్దామా టైం లేకుండా. అది కూడా యోగాకి వచ్చేది ఎందుకు? నాకు షుగర్ ఇక్కడ అన్ని పోయి పొట్ట తగ్గిపోవాలి స్వామి. మళ్ళా స్వార్థమే, మళ్ళా కుదురుతుందా? ప్రతి దగ్గరికి దేవుని దగ్గర పోతే కూడా స్వార్థమే. మా పిల్లలు బాగుండాలి, నా ఊళ్ళు బాగుండాలి. నిస్వార్థంగా ఏమన్నా చేస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఉంటారు. ఇంత జాలిగా ఎందుకు ఉంటారు? నేను మనసులో పోయిన ప్రోగ్రామ్కి వీళ్ళు ఎంత యాక్టివ్ ఉంటారో తెలిసిన వాళ్ళు. అబ్బా ఇట్లే సేమ్ మేము చూస్తూ ఉంటే అది ఆశ్చర్యంగా ఉంది. అంటే దీంట్లో ఏమీ ₹1 స్వార్థం లేకుండా అరే అందరూ బాగుంటే స్వార్థంగా మనకు ట్రూత్ తెలిసింది. అది మన ద్వారా లేకుండా దేవుడి మీద చెప్పేసి మళ్ళీ స్వార్థంగా ఉంటేనే కరెక్ట్ గా సెరటోనిన్ అనే హార్మోన్ మీ మైండ్ లోకి వచ్చి లాంగ్ యాక్టింగ్ హార్మోన్ అంటాం. దాన్ని మామూలుగా రకరకాల హార్మోన్స్ మనం ఆనందంగా ఉంటాం. ఏమీ నిస్వార్థంగా మీరు పరుల సేవ చేస్తే మంచి జరుగుతుంది అనే దానికే పరోపకారం అవన్నీ చెప్తా ఉంటారు. దానికే గురజాల అప్పారావు గారని గొప్ప
రైటర్ ఆయన. సొంత లాభం కొంత మానకు పొరుగువానికి సహాయపడవు అని చెప్పినాడు. అంటే ఎందుకు చెప్పినారు వాళ్ళు అవన్నీ? నువ్వు నిస్వార్థంగా చేస్తేనే ఆ హ్యాపీనెస్ వచ్చేది. మామూలుగా నడిస్తే మీరు యోగా చేసినప్పుడు అంతా వాటెవర్ నడిస్తే ఎండార్ఫిన్స్ అనే హార్మోన్ వస్తుంది. అది ఒక రోజు 2 రోజులు 3 రోజులు యాక్టివ్గా పెడతారు. అంటే వాకింగ్ చేసినప్పుడు కొంచెం జనరల్గా యాక్టివ్ ఉంటారు నార్మల్ కంటే. నువ్వు షార్ట్ టార్గెట్ అంటే ఇల్లు కట్టాలా, కారు కొనాలా, లేదా ఇంకేదైనా టీవీ కొనాలా అనే టార్గెట్లు పెట్టుకొని పని చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఉండాల్సిందే రోజు అన్నీ కూడా. అప్పుడు డోపమైన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు కారు కొట్టానే పూజ చేసి భలే ఆనందంగా ఉంటుంది. మన అప్పటికప్పుడే పూజ చేసిపోతాను, వెనకాల వచ్చి ఎదురు పెట్టి కొట్టాలి, వేరే సంగతి అప్పుడు పోయింది అన్నమాట. అందుకే ఆ షార్ట్ అనేది ఎందుకంటే ఈ వస్తువులతో వచ్చే హ్యాపీనెస్ అంతా టెంపరీ. ఇల్లు కట్టుకున్నా, నగలేసుకున్నా, డైమండ్ నెక్లెస్లు ఉన్నా ఎవడో కొట్టుకుపోతాడు అని భయంతో పీస్ ఆఫ్ మైండ్. అదే మట్టికడవలు అనుకో, ఎవడు ఎత్తుకోడు కదా. మట్టి బొమ్మలు మట్టిలో సింపుల్ గా పూసలు అనుకో, ఎత్తుకోతే పోనీలే. మా నాయన చెప్పేవాడు, ఒరే ఇంట్లో అంటే రైతుల ఇంట్లో ఏం గోల్డ్ గిల్డ్ ఎందుకు ఉంటుంది, ఏదో కొంచెం ఉంటుంది, ఇంకంతా బ్యాంకుల్లో పెట్టుకుంటాం కదా. ఏంటి అన్ని వస్తువులు ఎత్తి పెట్టుకునేది? 100 జతలు ఉంటాయా, మళ్ళా పోయి లేటెస్ట్ ఏదో వచ్చిందంటే అది పెరుగుతూ ఉంటారు. బాహుబలి సినిమా కంటే ఎక్కువ రెడీ అవుతా ఉంటారు, రెడీ అవుతా ఉంటారు. ఏదో పెళ్లికి అంటే అదే రెడీ అవుతానే ఉంటారు. మామూలుగా యుద్ధంలో అయితే దెబ్బ తగ్గి కట్టుకోవాలా, లేకపోతే దెబ్బలు తగ్గుతాయి. నేను ఇప్పుడు రెడీ అయింది ఎంతమ్మా, అక్కడ కూర్చున్నా నీళ్ళు అటు మనం కొట్టుకున్నా ఫ్రెష్ అయిపోయింది. అంటే పైన పట్టిన చెమట కడిగినప్పుడు డైల్యూట్ అయిపోయి అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకో, స్కిన్ బ్రీత్ చేస్తుంది. ఒక స్క్వేర్ ఇంచులో మనకి 630 హోల్స్ ఉంటాయి, సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ అని ఉంటాయి. అది సెబమ్ అని ఒక లిక్విడ్ ని రిలీజ్ చేస్తా, బ్రీత్ కూడా చేస్తూ ఉంటాయి. స్నానం చేస్తారు, అప్పా లైఫ్ వచ్చింది అంటే ఎందుకో. సోప్ వేయకపోయినా సోప్ వేస్తే లిరిల్ సోప్ అది వేరే మళ్ళా 2 నిమిషాలు బాగా మళ్ళా అదే. నార్మల్ గా స్కిన్ ఫ్రీ అయితేనే మీకు బ్రీత్ చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా అంత ఎనర్జీ వస్తుంది. సో దాన్ని పెట్టేసి ఫౌండేషన్లన్నీ ఇంత పెట్టేసుకొస్తారు. పెళ్లి కూతురు రెడీ చేసిందంటే అది పూసి ఇది పూసి అంతా క్లీన్ చేసి కొడతా ఉండాలా. అట్టే సినిమా అదే పెళ్లి అయిపోవాలి. కొంచెం లేట్ అయింది అనుకో, ఎండబడింది అనుకో, కరిగిపోయి అంత ఊడిపోతాయి కదా. జాగ్రత్త ఉండాలి, జోరం మాట్లాడడానికి అంత ఆయిల్ అంతా పోయి డ్రై స్కిన్ వస్తుంది. మళ్ళీ మీ మందిని ఆశ్రమంలో ఏమైనా చేస్తే ఆయన మట్టి పోస్తాడు, ఎవరో మట్టి పోస్తాడు. మట్టిలోనే నా మజా ఉండేది స్వామి, ఆవిడే మట్టి పోపిస్తాడు. అంతవరకు స్టెరాయిడ్ క్రీములు అన్ని పూసింది. మేమేమి వీళ్ళ బాగుంది అంటే మాకు కూడా ఒకటి వదిలేస్తా ఉంటే అబ్బా బాగుంది అనిపిస్తా ఉంది. మీరు యోగాలో ఒక సంవత్సరం సీనియర్ నీకు ఏమి కొన్ని వదిలేసి ఉంటావు, సోపులో క్రీములు అంటే ఏమి లేకపోయినా బాగానే ఉందే అని కొంచెం ఫీలింగ్ ఉండాలి. నాకు ఈ వాచ్ కట్టేవాడిని, ఆ స్ట్రాప్ ఉండేది లెదర్ స్ట్రాప్, అది పోతే అది కట్ అయిపోతుంది. నేను భిన్న మార్చను, అనవసరంగా నేను ఏది కొన్న వస్తువు ఏది అది కట్ అయిపోతుంటే ఇప్పుడు మార్చాలా, అది మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ స్టాప్ పోవాలా, అది రీజనబుల్ రేట్కి ఎక్కువ వాడు ఆల్రెడీ ఉండకూడదు, తక్కువలో రేట్ రీజనబుల్గా ఉండాలా. సో ఒకసారి ఈ సెల్ ఫోన్ లో టైం ఉంది కదా, ఎందుకు వాచ్ అనుకుంటా తీసుకుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉందో. ఇది బుద్ధుడు అనే మహానుభావుడు 2,500 సంవత్సరాల ముందు వచ్చి చిన్నగా అనవసరమైన వదిలేసుకుంటారా హాయిగా ఉంటారని చేసినాడు. ఎంత క్లారిటీ ఉంది దాంట్లో. మనకి ఏది అవసరమో అది తప్ప ఎంత అవసరమో తగ్గించుకుంటా సింపుల్ గా బతికేది తెలుసుకుంటే ఆనందం ఉంటుంది. అందులో ఆనందం ఉందేనంటే కదా ఇన్ని క్రీములు, ఇన్ని కార్లు, ఇన్ని డైమండ్ నగలు, అవన్నీ ఆనందం తేకుండా బాధం చేస్తామనే విషయం గుర్తించేదే యోగా. సపరేట్ గా యోగా అనేది దేవుడి మనల్ని మేము ఎక్కువ పోడు పిలుచుకొని పోడు. యోగా అనేది జీవితాన్ని అర్థం చేసుకునేది, సత్యాన్ని అన్వేషించేది యోగా అంటే. అట్లా సింపుల్ గా మనము అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ గాలి, టెస్ట్ చేసిన గాలి. ఇదో మీటర్ రోడ్ తెచ్చినాం, చైనా నుంచి వచ్చింది. ఇది ఆన్ చేస్తే మనకి 35 కంటే ఇట్లా గ్రీన్ గా వస్తే గాలి బాగుంది. మీరందరూ యోగా దానివల్ల బాగుందో లేదు, ఓవరాల్ జీవితాలలో గాలి బాగుంది. యోగ మందిరంలో బాగుంది. అంటే గాలి ఇది నేను ఇండో భార్య భర్తలకి ఇద్దరికి వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మా ఫామ్ దగ్గరికి. అంత మీటింగ్ ఇట్లా కూర్చొని అయిపోతానే దగ్గర కూర్చుంటారు అనమాట. చేరుకోండి అప్పుడు ఏముందని తెలిసిపోయినారు. మా భార్యకి థైరాయిడ్, నాకు షుగర్, సన్నగా స్లిమ్ గా ఉండాలి. ఆశ్చర్యం వేస్తుంది దానికి. అంటే 100 ఏళ్ళు పనిచేయించిన థైరాయిడ్ అనే గ్లాండ్ పోతా ఉంది, ప్యాంక్రియాస్ పోతా ఉంది 20 ఏళ్ళకే. అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఇన్ని మందులు వేసుకొని ఇన్సులిన్ వేసుకొని బతకాలనా, ఆ మాత్రం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కిడ్నీలు పోవాలన్నా, మళ్ళీ డయాలసిస్ సారు అంటే ఇల్లే నరకం అయిపోదా.
ఆ ట్రూత్ని తెలుసుకునే అవసరం ఇప్పుడు ఏర్పడింది అందరికీ. ఇప్పుడు నేనేదో మీకు జపం చేస్తాను, దేవుడి మంత్రం చేస్తానంటే ఎవరు రారు. ఇప్పుడు వచ్చేదంతా పేషెంట్లే, ఏదో మొక్కలు నొప్పో థైరాయిడ్ ఏదో ఉండేవాళ్ళే వస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ. అట్లా ప్రతి ఇంటికి విన్నారు. 128 మందికి షుగర్ వచ్చింది, 124 మందికి బీపీలు వచ్చినాయి, 4 క్యాన్సర్ ఉంది. ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే తెల్లగా ఉంటారు. మేము చిన్నప్పుడు 10th క్లాస్ పిల్లోళ్ళు ఇంతుండేవాడు. పల్లె నుంచి వస్తే వాడు బాగా చింతకాయలు సీతాఫలంకాయలు బాగా తింటారు కదా, పచ్చికాయలు చిరుకులన్నీ బెల్లమంతా పల్లె దమ్మని ఉండేవాడు. ఇప్పుడు ఆడ కూడా ఇప్పుడు కుక్కురేలు లేసులు పెప్సీలు వెళ్ళిపోయినాయి పల్లెల్లోకి. ఇట్లా ఊగుతా ఉంటారు వాళ్ళు సన్నగా. 10th క్లాస్ సార్ అంటారు ఇట్లా కింద చూడడం వాడు. చాలా అన్యాయం కదా. ఇప్పుడు ఎంత బాధాకరమైన విషయము. వాళ్ళు పెద్ద అయ్యేది 100 ఏళ్ళు బతికేది ఏంటి, ఒక బిడ్డను కంటే అయిపోయేవాళ్ళ కథ. ఆ బిడ్డను కూడా కనేది కూడా చాలా కష్టపడి సచ్చి సుఖమే కంటారు. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾಗವನ್ನು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು 200 ಜನರಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. వినిపిస్తుందమ్మా? ఇది బాగుంది మైక్, మరి అదే గరగరా. సో గాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో మీ పిల్లలకి ఈ రోజు నుంచి కిటికీలు తీసి పండబెట్టండి. మా ఇంట్లో చెప్పి నేను ఎక్కడ పోయినా కొన్ని ఇందులో ఉంటా కదా, వాళ్ళందరికీ చాలా లేట్ గా అర్థమైందా. మీరు ఇంటెలిజెంట్ కనిపిస్తారు, చిన్న రాయగలరు. వాళ్ళు రాయగలిగిన నేర్చుకుంటారు కదా, మాకు ఇంటెలిజెంట్ గా ఉండాలి మీరు. సో మీరు తొందరగా అర్థం చేసుకొని తొందరగా ఇవన్నీ మొదలు పెట్టాలి. యాక్చువల్ గా కాలవల్లి మీటింగ్ లో లేదంటే ఇంకోటి చూడకనే కూడా చాలా మంది మొదలు పెట్టేసి రెండో ఈ చికెన్లు ఈ చంపంతా తిని యాక్టివ్గా లేరు. చూస్తారు కదా, అట్లా ఏ విధానం తెలిస్తే కూడా ఏమా నల్ల ఇక్కడ డ్రైవర్ కోడి లాగా నాటుకోడి అయితే పట్టుకోలేదు కదా, డ్రైవర్ కూడా ఎట్లే ఉంటుంది. మొత్తం వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేసేసాడు. సరిపోయిందా వెనకాల? ఓకేనా? ఓకే. సో గాలి చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఈ రోజు నుంచి రేపటి నుంచి సీరియస్ గా అన్ని పనులు పక్కన పెట్టి కిటికీలన్నీ మస్ట్ ప్రూఫ్ చేయాలి గ్యారెంటీగా. మస్ట్ నో కానీ అట్లీస్ట్ చెట్లు ఉంటే చాలా మంచిది. మీ పిల్లల బర్త్డేకి ఈసారి డ్రెస్సులు తీసుకుని కొనకుండా కేక్ కటింగ్ డే అని కాకుండా ఫ్రూట్ కటింగ్ డే అని పెడతాం. కేక్ కట్ చేసేది, దీపాలు నడిపేసేది, 10-11 దీపాలు చూపేసి ఆడిపేసే ఏంటది. సో అన్ని ఫ్రూట్స్ పెట్టి తమాషా చేయండి, అది వాట్సాప్ లో పెట్టండి. మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని కాదు, ఒక మంచి పని చేస్తామని తృప్తితో పెట్టండి. ఇది కూడా విని యాక్చువల్గా మాకు మీకు మన పతంజలి యోగా కార్యకర్తల కోసమని కాదు, జనాలందరూ చూస్తే అప్పుడే వాళ్ళకి ఏమి స్వార్థం లేకుండా ఆ సెరటోనిన్ అనే హార్మోన్, లాంగ్ యాక్టింగ్ హార్మోన్ అది, అంటే నీకోసం నువ్వు పని చేసుకోకపోతే వచ్చే హార్మోన్ అది. అది జనాలు తెలియదు. ఇప్పుడంతా లేటెస్ట్ గా అవన్నీ చెప్తా ఉంటే అర్థమవుతా ఉంది. మేము పొగల కాడ కూడా కింద ఇటే కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఇంటే సంగతి చేతి వేసుకుంటారు, కొండ పెడతారు, బుద్ధి వేసుకొని తినేసి చీకొట్టుకుని వెళ్ళిపోయి టిష్యూ లేదు, ఫోర్కు లేదు. బాగుంటారు కదా వాళ్ళందరూ. అంటే వాళ్ళందరూ ఏ వ్యవస్థలో పెట్టారు ఇప్పుడు? చాలా నీట్ గా చట్ట వేసుకొని ఫోర్కు పెట్టి తింటేనే ఏది అసహ్యంగా ఉందా? సింపుల్ గా నేచురల్ రిసోర్సెస్ అనేది నాశనం చేయకుండా ఎందుకు కూర్చొని అట్లా ఆ ఎద్దులతో దున్నేసి డీజిల్ పెట్రోల్ లేకుండా ఆ పేడని అందరూ వేసి వ్యవసాయం చేసుకుని అందరూ తిండి తింటా, ఆ పాలుతో పెరుగు చేసి వెన్న చేసి నెయ్యి చేసి ఆరోగ్యంగా ఉంటా ఎంత బ్యూటిఫుల్ జీవితం అది. దాని నుంచి బయట వచ్చేసి ఏంటంటే పెట్టేసాను సిస్టమ్స్ 102 ఐటమ్స్ అంట పెళ్లిలో. వీటికి అందరికీ షుగర్ బీపీ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి 102 ఐటమ్స్ వాళ్ళు పెట్టుకునేది తినలేక సస్తా ఉంటుంది. ఐస్ క్రీమ్ వేసి కుక్కీ లోపలికి మిక్సీకి ఫుల్గా వేసేస్తే కదులుతుందా? అట్లా తింటారు. జాలిగా ఓవశాలు ఇష్టం అనమాట. నా ఓవశాలు ఇష్టం నాకు వేడి 30 years అసలు ఏం రావడం లేదు. నేను 79లో 10th క్లాస్లో ఏం వెయిట్ ఉన్నానో, ఎట్లున్నా స్ట్రక్చర్, ఎక్సెప్ట్ నేను ఫిజికల్ గా నేను ఏజ్ తో మారింది తప్ప ఏం మార్పు లేదు. నా స్కిన్ కానీ బాడీ కానీ ఏం లేదు. అందుకని నాకు డౌట్ వస్తుంది, ఎప్పుడు చచ్చిపోయేది నేను అని. కొరవలు తింటా ఉంటా, ఏం రోగాలు లేవు. ఇప్పుడు కనుక్కునే ఇష్టం ఎట్లా చేయాలి, ఏమి ఇంకేమన్నా చూడాలంటే ఏ కషాయాలు, ఏ ఆయుర్వేదము, ఇంకా కొంచెం అడవిలోకి వెళ్ళిపోయినాం అనుకో. జబ్బులు వచ్చేవాళ్ళందరూ మీరు ఫుడ్లు గిట్లు అన్నిటికంటే మీ ఊరికి పనిలోకి పోతే ఎందుకు బాగుండేది, అడవిలోకి పోతే ఎందుకు బాగుండేది అంటే అక్కడ గాలి బాగుంటుంది.
మీరు ఏమన్నా కొడైకెనాల్ పోయిస్తారు, పెద్దమ్మ పోయించానంటే ఏమి కొడైకెనాల్ పోయిందని కాదు, 10,000 పోయింది కొడైకెనాల్ పోతే ఏం బాగుంటుంది. ఆడు కూడా అదే చెక్కితే, ఆడు కూడా అదే మేఘాలే ఉండేది. అదే సపరేట్గా ఉండవు. మేము కూడా పోయినాము ఒకసారి, ఊటీకి పోయినాము. ఎక్కువ సలి అంత కాళ్ళు ఇట్లా పెట్టుకొని పైన టీ తాకుండా కూర్చున్నాము. ఏమిలే అంటే టీ తాగేదానికి 10,000 చాడిపోవాలన్నా. ఆడ ఇప్పుడు మాకు కూడా ఊరు బయట పోతే ఆఫీస్ కొండలు ఉన్నాయి, ఆడిపోతే మంగమ్మ కొండ ఉంది, ఆడిపోతే సో ఇప్పుడు ఈ రెగ్యులర్ గా వచ్చే నేచురల్ హార్మోన్స్ రావు, వాటిని మనం వదిలి ఎదుర్కొంటాం. కాఫీలో టీలో ఇక్కడ రోడ్డు తీసి పెడతాం కదా, అవి సిగరెట్లు, మందు, డ్రగ్స్ వీటిలో గురించి చూస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాము, ప్రాబ్లమ్స్ ఇంట్లో ఉంటాయి. నువ్వు జాగ్రత్తగా నిద్రపోతాడు, నీ పని నువ్వు చేసుకోగలుగుతాడు, టెన్షన్ లేదు, ప్రపంచాన్ని మార్చేయలేదు.